अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। धन वाहेगुरु साहिब जियो, तिलंग महला चौथा। नित निफल कर्म कमाए, बफावे दुर्मतिया। जब आने वलवंच कर झूठ, तब जाने जग जितिया। नित निफल कर्म कमाए, बफावे दुर्मतिया। जब आने वलवंच कर झूठ, तब जाने जग जितिया। ऐसा बाजी सैसार, ना चेते हर नामा। खिन मह बिन से सब झूठ, मेरे मन तिहाए रामा रहाओ। सावेला चित न आवे, जित आए कंटक काल ग्रसै। तिस नानक लय छड़ाए, जिस कृपा कर हृदय वसै।
सा वेला चित न आवे, जित आए कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लय छड़ाए, जिस कृपा कर हिरदय वसै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल, दीन दुनिया दे वाली, दो जहाना दे मालक, हालत पलत दे रक्षक, साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, सतगुरां दी पावन पवित्र मुकद्दस हजूरी दे अंदर सुभाएमान जुड़ बैठी समूह साध संगत जी, अज दे इन्हां विशेष समागमां अंदर जो आप जी नूं भली भांत ज्ञात है, सोढी सुल्तान जिन्हां दा नाम लैंदियां ही मन दे अंदर ठंड पै जांदी है, जिन्हां दा नाम सिमरदियां ही जीवन दे अंदर जेड़े दुख मनुख नूं पल पल सताउंदे ने, उन्हां दुखां तो खैड़ा छुट जांदा है। ऐसे पातशाह जदों भी जीवन दे अंदर कोई औखी घड़ी बनदी है, कोई सहारा नजर नहीं आउंदा, हर पासों निराशा ही मिलदी है, सब तो पहला इस जुबान ते नाम ही ओदा आउंदा है, ओने धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी। अज आपां सतगुरु जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदियां होया विशेष समागम ने अज, जिथे असी लड़ीवार शब्द दी विचार नाल भी जुड़ांगे। जो शब्द आपां हुणे श्रवण कीता है, उथे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी सिफत, मेरे मालक दे गुण भी गावांगे। ओदे गुण बेअंत ने, जिन्ने भी ओदे गुण गाए जान, ओदी शोभा कीती जाए, जस कीता जावे ना मेरे पातशाह दा, उन्ना ही थोड़ा है। पर जिन्नी को पातशाह जी अपनी रहमत वरताउणगे, असी सतगुरां दा गुणगान करना है, उन्हां दा जस गाउणा है। आप जी नूं बड़े प्यार नाल भाई साहब जी कीर्तन श्रवण करवा के गए ने हुणे, ते आओ अपने मन दियां बिरतियां नूं एकाग्र चित करिए, ते जो अज दा पावन शब्द है, इस शब्द भी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का ही उच्चारण किया होया है। असी इसे शब्द की टेक लैके ही सतगुरां दे जीवन नूं वाचन का यतन करांगे। कोई रसना वांझी ना रहे जी। सारे गुर चरना विच झुकाओ सीस, रसना नूं करो पवित्र। बड़े प्यार ते अदब सहत आखो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। फिर करो कृपा उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा
ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 722 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ, ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਵੇਕਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੜੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਰੇਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰ, ਨਾ ਚੇਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰ, ਨਾ ਚੇਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਝੂਠ, ਮੇਰੇ ਮਨ
ਧਿਆਏ ਹਰ ਰਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚੋਂ, ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ, ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਇਹ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ, ਕਰਮ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12ਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਤੇਨ ਦੁਦੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਲ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਤੂੰ ਛੁਪਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਏ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਹੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤ ਨੇਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੇ ਦੁਰਮਤੀਆ। ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨੇਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੇ ਦੁਰਮਤੀਆ। ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਈ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੇ ਦੁਰਮਤੀਆ। ਜਬ ਆਣੇ ਵਲਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਿੱਤੀਆ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦਾ ਨਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਆਖਦਾ ਨਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਐਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ? ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਉਹਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
दरिया के किनारे ते पहुंच जाता है। सिर ते नानी ने छोले उबाल देने, टोकरी च रखने ते दरिया के किनारे ते चले जाना भाई जेठा जी ने। ते साध संगत जी घुंगणियां बेचनियां, जो कुछ टके होने कमाई दे घर लैके आना, जिंदगी दा गुजारा करना। कौन जानदा सी भी जेड़ा भाई जेठा अज घुंगणियां बेच के अपनी जिंदगी दा गुजारा पिया करदा है, एक दिन उस मुकाम ते पहुंचना है जिथे सारी दुनिया ने गुरु रामदास दे घर चों दातां नूं मंगना है। कौन जानदा सी? एक दिन भाई जेठा जी घरों तुरे ने, नानी छोले उबाल दिते। जदों पहुंचे ना, एक फकीर मिलिया। फकीर कहन लगा, बेटा की है तेरे कोल? हजूर कहन लगे, बाबा जी छोले ने, घुंगणियां ने, इत्थे वेचण लई आउणा वा। ते फकीर कहन लगा, बेटा मैं बड़े दिनों तो भुखा हाँ, मैं कुछ खादा नहीं, की तू मैनू खाण वास्ते कुछ दे सकदा है? ते भाई जेठा जी ने की कीता, वो सारियां घुंगणियां सामने कर दित्तियां। कहन लगे, तुसी छको, अपनी भुख मिटाओ, तृप्त होवो। ते फकीर कहन लगा, मेरे को देन लई कुछ नहीं, तेनू मेरे को पैसे नहीं। भाई जेठा जी कहन लगे, कोई गल नहीं, तुसी छको, तुसी तृप्ति करो, अपनी भुख नूं मिटाओ। इतिहास लिखदा है कि भाई जेठा जी ने सारियां घुंगणियां उस फकीर ने छकियां। जदों शाम नूं वापस घर आए ना, आउंदियां नानी ने पुछ लिया, कहन लगे, जेठिया अज किन्नी की वटत हुई है, किन्ने को कमा के ले आए अज? ते भाई जेठा जी कुछ नहीं बोले। नानी समझ गई, नानी जानदी मेरा दोता, इनू परमात्मा ने इन्ना को हिरदा निर्मल दयालु दिता है, इन्ना को दिल वड्डा दिता है इनू। ते उथे नानी दे अंदरों एक दुआ निकली। नानी ने अकाल पुरख नूं मुकातिब होके आख्या, कहन लगी है, परमात्मा जे तू इस बच्चे दे बचपन विचों ही सहारे खोले ने माता पिता नूं, पर इनू तू दिल इन्ना वड्डा दे दिता है, फिर ये भी कर, जे दिल इन्ना वड्डा दिता है ते सच्चे पातशाह इनू ओ भी फिर दे जेड़ा ये दुनिया नूं वंड सके। दिल वड्डा दिता है, ऐसियां बख्शिशां भी कर भी दुनिया नूं वंड सके। ते शायद नानी दी ओही दुआ उस मालक दे घर विच पहुंची। ते जदों फिर मिलाप हुंदा है धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे नाल पहली मुलाकात हुंदी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल साहब दी मुबारक धरती ते ने हजूर दे दर ते आए, उथे सेवा करनी शुरू कर दी। हुण उथे हजूर दा बचपन लंघदा है, जवानी विच कदम रखिया। ते साध संगत जी ज्यों ज्यों समा बीतदा जांदा है, इन्नी को सेवा करदे ने पातशाह, इन्नी को मशक्कत कीती कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दियां रहमतां इन्हां ते होणियां शुरू हो गईयां। अज गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कह रहे ने भी जिंदगी विच जे नाम नहीं, जे बंदगी नहीं, जे सेवा नहीं, जिंदगी दा मनोरथ ही नहीं, कुछ बंदा नहीं खट सकता। साध संगत एक मैं घटना दा जिक्र करना जरूर। सच्चे पातशाह जी जदों सेवा करते ने, वक्त आया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी बेटी दा आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल कर दिता। बीबी भानी जी भाई जेठा जी दे नाल विआहे गए। हुण जेड़े लाहौर दी धरती ते रहिंदे सन भाई जेठा जी दे परिवार चों, इन्हां दे शरीके चों ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਬਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਬਣਾਉਣ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ,
फिर आके आख्या भी ढा दिओ इन्हां नूं, सही नहीं बने। जदों तीसरी बार आए ना, तीसरी बार थड़े बनाने शुरू किए। जदों सब तो पहला गए रामा जी दे कोल, जाके आखदे ने रामिया तेनू किन्नी बार समझाया है, तू गलत बनाई जाना है, जिवें मैं आख्या तू उवें क्यों नहीं बनाउंदा। ते भाई रामा जी पता की बोले, कहन लगा सच आखा तुसी हो गए बजुर्ग, तुहानू चेता भुल जांदा है, जिवें तुसी कह के गए सी मैं उवें बनाए ने, बस प्रॉब्लम ये है भी तुहानू चेता भुल गया भी तुसी किवें आख के गए सी। मैं सही बना रहा वां, तुसी गलत हो, हुण मैं नहीं ढाउणे। ते जदों फिर गुरु रामदास जी कोल गए ना, जाके आखे जेठिया तू भी गलत बनाए ने, भी तू नहीं सही बनाए। ते फर्क सी दोवां दे शब्दां विच, रहमत कित्थे पैंदी है, बख्शिश कित्थे पैंदी है। भाई जेठा जी शब्द वरते, कहन लगे सतगुरु जी सच ए है तुसी सब कुछ जानते हो, मेरी ही मत मोटी है, मैं मूर्ख हां, मैनू ही नहीं पता लगता, तुसी सही समझा के जांदे हो, मैं भुल जाना वा। इस मोटी मत विच कुछ पैंदा ही नहीं, किरपा करो आप रहमत रख के जिवें तुसी चाहुंदे हो ना उवें थड़ा बनवा लो। ये फर्क सी दोवां च। हजूर ने कुट के सीने नाल लाया ते अज ओ वक्त आया जदों भरे दरबार विच भरी संगत विच गुरु अमरदास जी तखत ते बिठाया ते सारी संगत नूं मुखातब हो के कह दिता, कहन लगे अज तो बाद जे कुछ रहमत लैनी है, बख्शिशां लैनियां ने, कहन लगे गुरु रामदास दे चरनां विच सीस झुका के मत्था टेक दिया जे, सब कुछ मिल जाएगा। जदों तखत ते बिठाया ना, गुरु रामदास जी दी अखां चों हंझू आ गए, हंझू निकलदे ने। एक करामात सी भी कित्थों कित्थे पहुंचे ने भाई जेठा जी, ते उत्ते शब्द वरते, अखां चों हंझू डुलदे पए ने ते कह रहे ने सच्चे पातशाह, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जिन्नू की पुछदा नहीं सी, रुलदा फिरदा सा, तू केड़े नू जमीन तो चुकिया ते इस तखत ते बिठा दिता है, तेरे तो वड्डा कौन हो सकता है। ये मेरी मेहनत नहीं, ये तेरा तरस है, तू मेरे ते तरस खाता है, मेरे ते रहमत कीती है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अज ऐसियां बख्शिशां ते रहमतां गरीब नवाज जी वरता रहे ने, उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। साध संगत भट्ट साहिबाना ने बड़ा प्यारा आखिया है, कहन लगे किसी ने रहमत लैनी होवे, बख्शिशां लैनियां होण, गुरु रामदास नूं सिमरो, गुरु रामदास दे चरनां विच अरदास करो, की नहीं मिलदा, सब कुछ मिलदा है। कोई गुरु रामदास दे घर विच आके एक चित हो के भरोसा रख के अरदास कर दवे, मेरा मालक सब कुछ दिंदा है। वो बचन करते ने, जे सिमरत जे सतगुर सिमरंत, जे कोई गुरु नूं सिमरे की हुंदा है, नैन के तिमर मिटे खिन, गुरु अज्ञानता दा हनेरा मिटा दिंदा है। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय नाम हर दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत हृद सिद्ध नामनिद पावे। ते अगे आके सोई रामदास गुर बल्ले पण, मिल संगत तन तन करो, जेह सतगुर लग प्रभ पाई है,
सो सतगुर सिमरहो नरहो। जे सतगुर दे लड़ लग के उस परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है, कहन लगे ऐसे पातशाह नूं सिमरना चाहिए। ते ओ पातशाह ने सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, उन्हां दियां रहमतां बख्शिशां इन्नियां को ने, जिन्ना भी ओदा जस गाइए। एक कुदरती गल है, सारे गुरु साहिबान बख्शिशां रहमतां वरताउंदे ने, पर कदी भी जिंदगी विच कोई दुख आउंदा है ना, कोई तकलीफ आउंदी है, पता नहीं किवें सब तो पहला सानू गुरु रामदास ही चेते आउंदा है। आप मुहारे साडे अंदरों निकलदे ने शब्द, गुरु रामदास जी कृपा करनगे। गुरु रामदास दे घर विच अरदास करांगे आप मुहारे अंदरों गुरु रामदास निकलदे ने, क्योंकि वो ऐसे पातशाह ने जिन्हां ने जेते भी बख्शिश कीती, जिन्नू भी छू लिया, मेरे गरीब नवाज ने मिट्टी नू सोना बना दिता। एक अदीब लिखदा है सतगुर दी सिफत विच, वो आखदा ऐ गरीब नवाज तेरियां रहमतां तेरियां बख्शिशां इन्नियां को ने, तेरे दर ते आके कोई दुख नहीं रहिंदा। ओदे शब्द ने बड़े प्यारे, वो आखदा तेरे दर पे आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले भी पूर्ण नूर होते हैं। ए गुरु रामदास तेरे दर की धूड़ है अक्सीर सतगुरु, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोहिनूर होते हैं। तेरे हाथों विच कोई आम पत्थर जा आ जावे वो भी कोहिनूर बन जाता है, जे ते तू रहमत कर दवे, बख्शिशां ते रहमतां नाल बेड़ा पार कर दिंदा है। ऐ सतगुरु जी कृपा करो। धन गुरु रामदास जी सच्चे पातशाह जी अज इस शब्द दियां अखीर दियां पंक्तियां सानू समझा रहे ने, सा वेला चित न आवे जित आए कंटक काल करसे। जे रब नू ना सिमरिया, ओनू ना चेते कीता, कहन लगे जदों फिर जमा दी फाही आउंदी है, मौत सिर ते आउंदी है ना, कहन लगे फिर रब नू चेते करन दा समा नहीं लगदा। अखीर च कहन लगे तिस नानक ले छड़ाए, जिस कृपा कर हिरदै बसै। गुरु नानक उन्हां नू जमा दियां फाइयां चों छड़ा लैंदा है, जिन्हां दे हिरदियां विच मालक टिक जांदा है, अपने नाम नू वसा दिंदा है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कृपा करन। आप जी सारियां संगतां नू सतगुरां दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। सतगुरु जी साडे सारियां ते रहमतां करन। अपने दरों कोलों निमरता दी दात, सेवा दी दात, जिस सेवा ने भाई जेठा जी नूं गुरु नानक दे तख्त दा मालक बनाया, सानू भी गुरु दे दर तो सेवा दी दात, सिमरन दी दात ते भरोसे दी दात मिले, जिस नाल साडे जीवन ने निहाल होने। सतगुरु जी कृपा करन। बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां होईयां ने, सतगुरु जी ते आप जी समूह संगत दास नूं बख्शण योग है, आप जी ने बख्श देना जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।